بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں لیمو ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لے۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسب گول کا چھلکا شامل کر لیا کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے
जुएं नहीं आती। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी। अमराज़े मैदा में उस वक्त बड़ा मर्ज मैदे की गैस और तबखीर है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चुटकी भर लौंग के साथ के सौंफ एक कप ऊपर से पी लें तो सोने पर सुहागे का काम कर देता है। मुमकिन हो तो जुमेरात को सफर की इब्तिदा की जाए। जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है। जब बैठो तो जूते उतार लो, तुम्हारे कदम आराम पाएंगे। खाने से पहले और बाद में वुजू करना गुर्बत को दूर करता है और मोहताजी को दूर करता है। जो हर चीज भूल जाता हो वो हर नमाज के बाद या रहमान और या रहीम 21 बार पढ़े। वजन और पेट कम करने के लिए देसी नुस्खा: 50 ग्राम काला जीरा, 50 ग्राम लाखदाना, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवाइन, इन सब चीजों को मिक्स करके पीस लें। इस सफूफ का 1 चम्मच रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये नुस्खा कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी और पेट की चर्बी को तेजी से खत्म कर देता है। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हों, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जो औरत खरबूजे ज्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज होता है और वो बहुत जल्द चीजों को समझ जाती है। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आंखों की बीनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेट कर खाते पीते हैं उन पर भूख जल्दी तारी होती है। अगर नींद ज्यादा आती है तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पांव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल बढ़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डाल ले और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुंह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर आपको लेकोरिया का मसला है तो ज्यादा से ज्यादा टमाटर खा लिया करो। दस्तरख्वान पर पेट के हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करें। आखिरी निवाले में सेहत होती है। ज्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा तो रोजाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या फतह की तस्बीह पढ़े और निहायत आजिज़ी से दुआ करे, जल्द अच्छा सबब बन जाएगा। ज्यादा नमक खाने से मैदा कमजोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलवंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ हो जाता है। खाने के फौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाकर ऊपर से चंद अंजीर खा लिए जाएं तो समझ जाएं बूढ़े हो जाएंगे मगर ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहां खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शोहर से हमेशा हलाल रिज्क का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो सदका करते रहना। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दे। अगर औरत चाहती है कि शौहर हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरे रहने की कोशिश करे। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात: बच्चा 2 साल का होना लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील ना करें। बच्चे को खबरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना जाए। खासकर ख्याल रखें कि बच्चे का कोई उल्टा नाम ना रखे। बच्चा उदास नजर आने लगे तो वजह जानिए। शाम को घर में झाड़ू देने से रिस्क में तंगी आती है। मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करें। अगर छोटी इलायची भी खा लिया करें, इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होती। 5 खवातीन को बकरी का गोश्त खिलाएं, जल्दी खबर ठहर जाएगी। जहनी दबाव दिमाग और दिल को कमजोर करता है। गम फेफड़ों को कमजोर करता है। गुस्सा जिगर को कमजोर करता है। अगर आप दुनिया में हमेशा कामयाबी चाहते हैं तो पहले ही अपने अंदर नाकामी का इस्तकबाल करने की हौसला होना चाहिए। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। शाम होते ही 3 बार नमकीन पानी से गरारे करो। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है।
चल फिर कर सबक याद किया करो, इस तरह सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फौरन खत्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने हो जाएंगे और मजबूत और काले स्याह हो जाएंगे। अगर किसी को जादू टोने का मसला हो तो बेरी के पत्तों को उबाल कर उस पानी से गुस्ल करो, जल्दी ही जादू का असर खत्म होने लगेगा। जो लोग दोपहर को कावा पीते हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाओ, बीमार नहीं होगे। अगर रात को सोते वक्त अक्सर डर लगता है तो या हफीजों की तस्बीह अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ रोजाना पढ़े। दूसरे दिन तलबीना खाने से ताकत वाली चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुदीने की चटनी खाने से पेट नहीं निकलता। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाओ, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएं तो रात को 1 गिलास पानी में लाल किशमिश चंद दाने डाल दें और उसके अंदर जो पानी बचा हो वो पी लें। तकरीबन 1 माह ये टोटका आजमाएं, हल्के खत्म हो जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपका आराम करने वाला कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी अच्छी आएगी। खाना खाने से कबल गुड़ खा लिया करो, हमेशा जवान रहोगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो। अगर आप सोते टाइम खराटे लेते हैं तो रात को नमक वाले पानी से गरारे करें। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी सलाहियतें दब जाती हैं। जिसको मार पीट कर कोई चीज सिखाई जाए वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। वालिदैन बच्चे के सामने झगड़ा करते रहें तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। नाजरीन, लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। क्या आप जानते हैं, नहाने से पहले 1 लीमू नहाने वाले पानी में निचोड़ लेने से आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर उसे नीम गर्म करके पी लें। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। करेले की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार खाने से मोटापा दूर होता है। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द होगा। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। कहका लगाना निहायत मकरूह और बुरी आदत है। धनिया के पत्तों का उबला हुआ पानी पीने से इंसान की थकावट दूर हो जाती है। सर में शैम्पू करने के बाद अक्सर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं। ऐसे में अगर सर धोने के बाद बालों में अर्के गुलाब लगा लें तो बाल खुश्क नहीं होंगे। चूहों को भगाने के लिए अमली के शरबत का छिड़काव करने से चूहे भाग जाएंगे। जो सोने से कबल चेहरे पर अर्के गुलाब लगा लेता है उसका चेहरा 70 साल तक बूढ़ा नहीं होता। हल्के रंग के कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी। जो इंसान ज्यादा एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। ख्वाब में बकरी देखना रिज्क आना है। बदन में बेतहाशा ताकत लाने के लिए 3 खुश्क फल खुबानी, अनानास और किशमिश खाएं। दुबले पतले अफराद निहार मुंह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। बाजरे की रोटी में ताकत का खजाना है। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मुहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। रास्ते में बैठकर खाना बुरी आदत है। पूरा मुंह खोल कर हंसना बुरी आदत है। हमेशा जवानी चाहते हो, रोजाना निहार मुंह नीम गर्म पानी पी लिया करो। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो ये खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है और कभी कमजोर नहीं होती और ना ही कोई धुंधलापन होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कोई इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाएगा। जो रोजाना रोटी के साथ 1 टमाटर खा ले उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोजाना खाने का मामूल बनाएं। वालिदैन की खिदमत करने से उम्र में इजाफा होता है और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव रखने से रिस्क में बरकत होती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे ऐसा घर रिस्क से माला माल हो जाता है और रिस्क की तंगी नहीं आती। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मैदे को
ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو چکی والے آٹے میں باجرے، کالا چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تادیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لو۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو۔ درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگاؤ۔ چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی اور چہرہ صاف شفاف چاند کی طرح چمکے گا۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کیسے کریں؟ لیمو کا رس کچھ دیر لگا لیں پھر دھو لیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں 1 کپ لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ 1 چمچ مولی کا دانہ لیمو کے پانی میں استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کے عادی نہ بنائیں ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔
جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں، وہم کرنے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے